فیصل اسد نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل صاحب. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ مرض ہے کیا, بیسک سے شروع کرتے ہیں, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ صدر صاحب اور سائم صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ دن واقعتاً آج ہے اور پوری دنیا میں دمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور آج کا تھیم یہ رکھا گیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے علاج تک رسائی ملنی چاہیے. دمہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو کہتے ہیں, جو کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہو جائے, اور کچھ لوگوں میں یہ اندر سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہماری سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے, کبھی یہ بڑھ جاتا ہے مرض, کبھی کم ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی ہماری زندگی کے اوائل عمری سے یہ شروع ہو جاتا ہے. عام طور پہ زیادہ تر تشخیص اس کی 10 سال سے کم عمر کے بچوں سے شروع ہو جاتی ہے, اور یہ زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے. کیسے زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ زندگی بھر ہمیں سانس لینا ہے. جس ماحول میں ہم سانس لیں گے وہ اگر صاف ستھرا ماحول ہے تو ہماری جو سانس کی نالی ہیں وہ متاثر اس سے کم ہوں گی. لیکن اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں ہے, سانس تو ہم نے لینا ہی لینا ہے. گھر کے ماحول سے لے کر, محلے کے ماحول سے لے کر, شہر گاؤں جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کام کاج کی جگہوں پہ جاتے ہیں, جتنا ماحول, جتنی ہوا آلودہ ہوگی, جتنے اس میں دوسرے آلودگیاں پائی جائیں گی, وہی سانس جب ہمارے اندر داخل ہوگا تو سانس کی نالی میں سوزش ہو جائے گی, یہ تنگ ہو جائیں گی, ان کا رستہ آپ سمجھ لیں بند ہونا شروع ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کھانسی ہوگی, سانس لینے میں دقت ہوگی, سینے میں بوجھ محسوس ہوگا, سانس میں سے سیٹیاں بجنے کی آواز آئے گی. یہ اس حد تک بیماری بڑھ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سانس اب آئے گا ہی نہیں. کون ہے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ جینیاتی ڈیزیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جین میں آ گیا ہے تو لازمی منتقل ہوگا, لیکن عام طور فیملیز میں پایا جاتا ہے. تو جو لوگ بھی یہ حساسیت رکھتے ہیں اپنے دوسروں سے زیادہ, اور اب تو جتنی آلودگی پھیل گئی ہے کہ آپ حساسیت نہ بھی رکھتے ہوں, لیکن اگر آپ اس کا انکاؤنٹر کرتے ہیں ایسے ماحول کو, تو یہ اندر جا کے سوزش کی ماحول کرا سکتا ہے. کیا کیا عوامل ہیں ہمارے یہاں؟ تو آپ دیکھ لیں آلودگی کی ہر شکل, اس کے علاوہ جو اس وقت اسموگ کا سائم ذکر کر رہے تھے وہ جہاں بھی پائی جا رہی ہے, گھر کے اندر کچن میں ہماری خواتین جہاں پر کچن کے اندر سے نکاسی نہیں ہو سکتی دھوئیں کی, اسی طرح دھول مٹی, اب ہیومیڈیٹی بھی فیکٹر ہے. ہیومیڈیٹی اس میں فیکٹر ہے, سڈن ٹیمپریچر چینج اس میں فیکٹر ہے, سانس کے ذریعے اس نے داخل ہونا ہے اس ٹریگر نے. تو جو کچھ بھی ہماری ہوا کو ارد گرد کی موجود اس کا ٹیمپریچر چینج کرے, اس میں دھول مٹی آ جائے, اس میں یہ جو انٹاکسیکنٹس ہے وہ آ جائے, ڈی آڈرنٹس کا استعمال آ جائے, مصنوعی انوائرمنٹ آ جائے, سگریٹ نوشی آ جائے, اس کی کوئی بھی شکل آ جائے, جیسے ویپنگ ہمارے بچے اور ای سگریٹ پی رہے ہیں, جو کچھ بھی سانس کے ذریعے ہماری سانس کی نالی میں داخل ہوگا وہ سوزش کروائے گا اور سانس لینے کو مشکل. ڈاکٹر صاحب, اب ہم اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ ایستھما کیوریبل ہے یا انکیوریبل ہے. سیکنڈلی جو پمپ ہوتا ہے, جو انہیلر ہوتا ہے, جو کہ آج کل مختلف آ گئے انہیلر مارکیٹس کے اندر, کیا یہ اس کا ٹیمپریری حل ہے یا پھر اس کا پرماننٹ حل ہے؟ اور وہ جو انہیلر ہے وہ لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بھی اٹیک آ جائے گا تو اب پھر سانس تو بند ہو جائے گا, تو مرنا تو نہیں ہے obviously, پھر وہ آپ کو انہیلر لیکن کس سیویرٹی تک آپ وہ انہیلر لے سکتے ہیں, اور کیا بار بار انہیلر استعمال کرنا اچھی چیز ہے؟ اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا, میں آپ نے پوچھ لیا. اور ہماری پریکٹس میں, مجھے بھی پلمونالوجی پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 20 سال ہو گئے پوری دنیا میں, کہ پاکستان میں آ کے بھی یہ وہ سوال ہے جو دنیا کا ہر شخص پوچھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو کہیں میں اس کا عادی تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر ہم یہ خدمت کر سکے آج کے پروگرام کے ذریعے تو سمجھے بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. اور یہی آج کا تھیم ہے کہ سب کو رسائی حاصل ہونی چاہیے. ایک تو تشخیص بر وقت کروائیے. اگر آپ کے بچوں میں ہو رہا ہے تو اس کو مستند ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, بڑوں میں ہو رہا ہے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایزما کی تشخیص پہلے ہونی چاہیے. یہ زندگی بھر ہوتا ہے, بالکل زندگی بھر ہم نے سانس لینی ہے, اور زندگی بھر یہ سانس ہم نے باہر کے انوائرمنٹ سے اپنے جسم میں داخل کرنی ہے. لہذا جو یہ کہتا ہے کہ ایزما کیوریبل ہو جائے گا, دراصل اس کو اس کی سائنس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہ بات یہیں پر ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے. جی ہاں, یہ ایسی زندگی آپ گزار سکتے ہیں بر وقت علاج سے, اس کی تشخیص کے بعد اور دوائیں استعمال کر کے, جیسے کہ آپ کو کوئی سرے سے بیماری ہی نہ ہو. اس کی ٹریٹمنٹ کا ایم ہی یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی گزارنا چاہیں, ایون آپ میراتھن دوڑنا چاہیں تو آپ آسانی سے دوڑ سکیں, اور یہ بالکل ممکن ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کیوریبل ہے اور آج کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں ہوگا اور آپ آنکھیں بند کر لیں, اس کا مطلب ہے آپ اس مرض کو سمجھ ہی نہیں رہے. اس لیے آپ کو مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. ایک بات, تشخیص ہونے کے بعد جس میں آپ کی سے معائنہ کیا جائے گا, آپ سے بات سنی جائے گی, کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے. اس کی ٹریٹمنٹ میرے اپنے کیریئر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے اس کی ٹریٹمنٹ صرف دواؤں کے ذریعے ہوتی تھی, گولیوں کے ذریعے اور کچھ سرپس کے ذریعے, جس سے نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ایزما تو آپ کا بہتر ہو جاتا تھا, لیکن سر سے پاؤں تک ہمارے آرگنز ڈیمیج ہوتے تھے ان دواؤں سے.
क्योंकि वो खून में गर्दिश करती हैं दवाएं, तभी असर करती हैं कहीं जाकर। ठीक है। रेवोल्यूशन आया हमारे अपने कैरियर के दौरान कि इनहेलर्स आए, वही दवाएं जिनकी बड़ी क्वांटिटी जिस्म में दाखिल की जाती थी ताकि हमारे फेफड़ों तक पहुंचे और असर दिखाए, वो दवाएं इनहेलर के जरिए बहुत ही थोड़ी मिकदार में अब बनती हैं और वो इनहेलर के जरिए सांस की नाली में डायरेक्टली डिलीवर हो जाती हैं, उनको खून में नहीं जाना पड़ता, लिहाजा हमारे गुर्दे महफूज, हमारी आंखें महफूज, हमारे दिल, हमारी हड्डियां महफूज, और दवा अपना काम भी कर लेती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दवा इस तरह ही जिस्म में दाखिल होनी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊं, 90 से 95% एजमेटिक्स को ना कोई टैबलेट्स खानी पड़ती है, ना आजकल जो नई मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं जिनमें खास टारगेट की जाते हैं और लाखों रुपए उनकी मकदार है महीने की, न वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, बशर्ते कि वो ये बात समझ जाएं कि इनहेलर ही वो दवा है जिससे उनको फायदा भी पहुंचेगा बगैर साइड इफेक्ट के। और ये इनहेलर वो दवा है, अगर डॉक्टर्स अपना हिस्सा इसमें डाल दें, क्या हिस्सा डालना है उन्होंने, उनको मरीज को एजुकेट करना है। मैं अपने सब यंग डॉक्टर्स से इस प्रोग्राम की तरफ से बताना चाहता हूं, डॉक्टर्स को खुद भी, कि वो इस सब मालूमात हासिल करें एजमा के बारे में, इनहेलर इस्तेमाल करने का तरीका खुद सीखें। हम जानते हैं हमारे डॉक्टर्स को बहुत सिखाना पड़ता है, तब जाके वो इस काबिल होते हैं कि मरीजों को सिखाएं और अपने मरीजों के साथ कुछ टाइम निकालें और उनको मैं करता हूं और इनको इनहेलर इस्तेमाल करने का तरीका सिखाएं। पूरी दुनिया ये कह रही है कि एजुकेटेड माशरों में मरीजों को जब तक सिखाया ना जाए इनहेलर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता और एक मिजरेबल जिंदगी गुजरती है। जी सदफ, बात यह है इसकी गाइडलाइन ये कहती है कि आप कम से कम 3 महीने ट्रीट करें, लोगों को माहौल के बारे में आगाही फराम करें, इनहेलर का तरीका ठीक तरह इस्तेमाल करना सिखाएं, उनको इनहेलर के बारे में सही मालूमात दें। जब वो 3 महीने इस्तेमाल करेंगे उनकी रीअसेसमेंट होती है। 3 तरह के ग्रुप सामने आ जाते हैं। एक वो जिनका इनहेलर बंद भी करवाया जा सकता है और वो बहुत अरसे तक ठीक रहते हैं जब तक ट्रिगर दोबारा ना आ जाए। दूसरे वो जिनका इनहेलर हम बंद नहीं करा पाते और वो 10 सेकंड की दवा सुबह और 10 सेकंड की दवा शाम को इस्तेमाल करके 24 घंटे 7 दिन पूरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। और तीसरा ग्रुप वो जिनमें कम मिकदार में दवा देनी ही पड़ती है। तीनों सूरतों में मैं आपको बताऊं कि इट इज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ना ही ये इनहेलर में कोई एडिक्टिव पोटेंशियल है। मैं आपको पूरी तस्दीक से बता रहा हूं, हमारी जो साइंस हमें पढ़ाई गई है, कोई मैन्युफैक्चरर दवा नहीं बना सकता जब तक ये डिक्लेयर ना कर दे कि दवा में कोई डिपेंडेंसी पोटेंशियल है कि नहीं है। इनहेलर में नहीं होता। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि इनहेलर इस्तेमाल करने का भी बड़ा टेक्निकल तरीका है। पहले सारी जो एयर है वो लंग से एक्सहेल करें, फिर उसको जरा वो आप अगर क्विकली बता दें। मैं बताता हूँ। देखिए, इनहेलर भी कई तरह के होते हैं। कुछ इनहेलर होते हैं उनको MDI इनहेलर कहते हैं, उनको आप पहले शेक करते हैं अच्छी तरह, फिर आप अपनी सांस को बाहर निकाल दें ताकि आप सांस लेने के लिए तैयार हो जाएं। इनहेलर अपने हाथ में रखा आपने, आई विश आई वुड हैव ब्रॉट सैंपल टू शो यू। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे मुंह में रख के, ये कॉमन तरीका है। इसके बाद भले वो कैप्सूल वाला इनहेलर हो या नीचे की तरफ दबाने वाला इनहेलर हो, उसको DPI, उसको MDI कहते हैं। जब मुंह में आप रख लेंगे तो यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि आपने दवा के साथ अपने फेफड़ों को भर लेना है पूरा। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, और इस दवा को आपने अंदर रोक के रखना है तकरीबन 10 तक की गिनती तक। आराम से 10 तक गिनती गिने। ये वो वक्त है कि जब दवाई पूरे फेफड़ों में फैल जाएगी और जहां जहां इसको काम करना है काम करने के काबिल हो जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज में इनहेल एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल यहाँ नहीं करना है, इनहेल करना है। इनहेल करके अगर हम इसको इतनी देर नहीं रोकेंगे, फौरन सांस बाहर निकाल देंगे, दवा भी खारिज हो जाएगी और फिर ये काम कम करती है। उसके बाद गार्गल भी करना है। उसके बाद आपने अपने गले को साफ करने के लिए साफ पानी से अच्छी तरह गरगरा करें, पानी को। व्हाट एल्स जिंदगी में और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए ताकि इससे महफूज भी रहा जा सके? बिल्कुल साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट हमने कहा माहौल है जो सब कुछ कर रहा है। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी भी है कि आप माहौल को रिएक्ट करने वाले हैं, लेकिन वो ट्रिगर ही मौजूद ना हो, तो आपके एयरवेज काफी महफूज रह सकते हैं। घर से शुरू करें, घर में साफ सुथरा माहौल रखें, धूल मट्टी से बचने का जितना इम्कान हो वो करें। हमारी खवातीन अगर खुद सफाई करती है, अपने नाक और मुंह को मास्क पहन लें सफाई करते वक्त। किचन से शुरू करें, किचन में जो धुआं होता है हमारी खवातीन को सामना करना पड़ता है, उसकी निकासी उनके एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी ये जो हमारे केमिकल यूज होते हैं घर की सफाई में, इनसे बचने की कोशिश करें। बच्चों को शुरू से बताएं ना तंबाकू नोशी करनी है, ना किसी तंबाकू नोशी करने वाले के साथ बैठना, इस कंपनी से बचें। बाहर निकलें, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपनी गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट है उसकी हिफाजत करें, उसकी मेंटेनेंस करवाएं। ये धुआं निकलती हुई मोटरसाइकिल और गाड़ियां, इससे जिस हद तक हम इस पूरे माशरे को जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर क्लासरूम को हवादार होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल बच्चों को होना चाहिए। और जैसी टेम्परेचर चेंज हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उसमें मुनासिब अपने अंदर प्रिकॉशन लें। गर्मी है तो हाइड्रेट होकर रहें, सर्दियां हैं तो सर्द मौसम से बचने की और टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे। ये नहीं कि आपको एक दफा इनहेलर अगर लिख दिया डॉक्टर दवाई की सारी जिंदगी आपको। बिल्कुल। एक बात और अर्ज कर दूं इस प्रोग्राम से, जिनको एजमा हो गया है वो
एनुअल वैक्सीन लगती है फ्लू की, Yes. वो लगे, उससे उनके इन्फेक्शन होने के इम्कान बहुत बेहतर हो जाते वो भी बड़ा जरूरी है। और Rightly कराची said. जैसे शहर में जो लोग रहते हैं तो वो जरूर, जिनको ये शिकायत भी है तो वो फ्लू शॉट लगवा सकते हैं Thank you very सितंबर much, अक्टूबर Dr. के साहब. मंथ में गालिबन। थैंक यू सो